नौवें पातशाह दे पावन पवित्र अमृत बचन आपां विचार रहे हाँ। राग सोरठ विच जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज किरपा कर रहे ने। सरवण करन तो पहला हाजरी लवाईए, आखिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला नावा माई मैं केह बिद लखो गुसाई। राग सोरठ है और नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ये पावन पवित्र अमृत बचन उच्चारण कर रहे ने। माई मैं केह बिद लखों गुसाई। हे माई मैं किस प्रकार नाल उस गुसाई नूं जाना। गोसाई गो नाम इंद्रियां दा है, साई नाम मालक दा है। गो नाम धरती दा है, साई नाम मालक दा है। जिहड़ा इस धरती दा मालक है उहनूं कहंदे ने गोसाई। मैं उस गोसाई नूं किस प्रकार नाल जाना, किहड़ा तरीका अपनावां कि उहनूं जान लवां। हाँ जी। महा मोह आगे आन तिमर मोह मन रहयो उर जाए। महा अज्ञान है मेरे हिरदे विच और उस अज्ञानता दा घोर हनेरा है। अज्ञान तिमर, अज्ञानता दा हनेरा। हनेरे नाल अज्ञान नूं तस्बीह क्यों दिती जांदी है? क्योंकि हनेरे विच कुछ दिसदा नहीं, हनेरे च कुछ नजर नहीं आउंदा। जिथे अज्ञान है उत्थे भी कुछ सुझदा नहीं है, उत्थे भी कुछ नजर नहीं आउंदा। इस करके अज्ञान ते तिमर हनेरा दोनां नूं एक समान किया जांदा है। अज्ञानता दे तिमर विच, अज्ञानता दे हनेरे विच मेरा मन उलझिया होया है। हे वाहिगुरू मैं किवें उसनूं जाना? क्योंकि अज्ञानता दा हनेरा है और अज्ञानता दे हनेरे विच मेरा मन उलझिया होया है। रहाऊ सागल जन्म परम ही परम खोयो नह असथिर मत पाई। सारे जन्म दे विच एक जन्म की गल नहीं, इत्थे सगल जन्म जिन्ने जन्म हुण ताईं धारे ने भरम ही भरम दे विच गवाए ने। भरम ही भरम विच खोयो मतलब गवाए ने। किसे जन्म नूं सफलिया नहीं कीता ते अनेकां जन्मां दे भरमां विच भरमदियां भरमदियां मैनूं अस्थिर मत की प्राप्ति नहीं हुई। अस्थिर मत, अस्थिर दा मतलब जिहड़ी टिक जाण वाली टिका वाली मत सी वो मैनूं अनेकां जन्मां विच भरमदियां भरमदियां समा बीत गया पर अस्थिर मत की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ जी। विख्या साकत रहयो निसबासुर नह छूटी आदमाई। विख्या सख्त, विख आ सकत इदां जे पाठ करांगे विछेद करके विख आ सकत, वैसे विख्या सकत पर जदों अर्थ होवेगा विख आ सकत। विख नाम विषयां दा है, विकारां दा है। आ सकत दा मतलब ओहदे विच लगे होए हां, असक्त हो रहे हां। विषयां ते विकारां दे विच असीं लग रहे हां और रात दिन ये जिहड़ी नीचताई है साडे कोलों छुटदी नहीं। नह छूटी अदमाई,
ਅਧਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਧਮਤਾਈ, ਨੀਚਤਾਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਤਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇਸ ਨੀਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧਮਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਤਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਨੇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਨਹ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਖਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਧਮਾਈ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਨਹ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹਿ ਕੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹਿ ਕੋ, ਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਨਾਈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋਊ ਗੁਣ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਸਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਨਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਨਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਨਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਨਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਜਾ ਮਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਗਣਕਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਮ ਪਾਹਾ ਮਮ ਪਾਹਾ ਮਮ ਪਾਹਾ ਤੋ ਸ਼ਰਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਾਹੇ ਮਮ ਤੋ ਸ਼ਰਨ। ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ, ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਵਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਰਾ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪਾਰਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੈਦ ਪਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਪਾਰਾ ਭਸਮ ਹੋਇਆ ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਪਾਰੇ ਵੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੇ ਮਾਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਕਹਿ ਬਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਵਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਾਵਤ ਭੱਜਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਬੈਠ ਗਈ। 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤਾਜ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹ ਵਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਹੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ? ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਟਕਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ,
ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਹੋ ਅੱਗੇ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਜਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਜਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਭਜਦਾ, ਟੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਫੁਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਰਹਾਉ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਿਤ ਕੇ ਮਤ ਸੁਨ, ਨਿਮਖ ਨਾਹੀਏ ਬਸਾਵੇ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤ ਸੁਣੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਸੁਣੇ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਏ। ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣੇ, ਵੇਦ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ। ਸਿਰਾਵੈ ਨਾਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਏ ਧਨ ਔਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਬਰੋ,
ਸੂਜਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਵਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੂਝਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਟਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਭੇਦ, ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਵਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਰਮ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਆਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਿਨਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਨਸ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਿਨਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਟੀ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਈ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ, ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਤਾਰ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਹੈ ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ। ਐ ਬੰਦੇ
ਐ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਸੁਣੋ। ਸਾਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨ ਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਨ ਸਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਰੀ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਕਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਸਣਾ ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਰਹਾਉ ਬਾਰੂ ਪੀਤ ਬਣਾਈ, ਰਚ ਪਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਬਾਰੂ ਮੋਟੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਾਲਾ ਰੇਤ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੂ, ਬਾਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਟੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਚ ਪਚ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਤ, ਉਹ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਰਚ ਪਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜ ਥਾਪੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਸਦਿਆਂ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਉਰਝਿਓ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਧ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਹੇ ਗਵਾਰ, ਨਾ ਸਮਝ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਰਝਿਓ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਐ ਗਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਸਦਿਆਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਅਵਚਲ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸदैवी ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ? ਗਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਾਰ, ਗਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਮਝ, ਗਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ, ਗਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ, ਗਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾਰਾ?
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੇ। ਅਜਹੁ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਅਜਹੁ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਨ ਭਜਲੇ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਭਜਲੇ ਨਾਮ 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 ਮੁਰਾਰ। ਅਜਹੁ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਨ। 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 ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ, ਅਜਹੁ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜ ਲੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਮੁਰਾਰ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੁਰਾਰੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਜ ਲੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕਉ ਭਾਖਿਓ ਤੋਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ 5-7 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਮਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਜ ਮਤ, ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ।
ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ, ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ, ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ, ਭਜਲੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।